हॅलो स्टुडंट्स. सो लास्ट लेक्चरला आपण 9 सबसेक्शन 3 च्या काही एंट्रीज ज्या होत्या त्या कव्हर केलेल्या होत्या. सो टुडे वी आर गोइंग टू कम्प्लीट दॅट सबसेक्शन 9, subsection 3, and we are going to see also 9 subsection 4, or that is unregistered to registered reverse charge. Okay, so I think we have completed first entry, then we have completed third entry, fourth entry, second and fifth we are now going to see. Then 5A, 5B, 5C, then 6th and 8th एंट्री आपल्याला बघायची आहे. 11th, 12th, 13th and 14th. सो ह्या एंट्रीज ज्या आहेत त्या आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करायच्या आहेत. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द सेकंड एंट्री, विच इज सर्व्हिसेस सप्लाइड बाय अन ॲडव्होकेट. ओके, सो काय म्हटलं एंट्री बघूया. सेकंड एंट्री मी फर्स्टली रीड आउट करतो. लिसन केअरफुली. Services supplied by an individual advocate, including a senior advocate or a firm of advocates, by way of legal services directly or indirectly. आता legal services ची डेफिनेशन त्यांनी याच नोटिफिकेशन मध्ये इन्क्लूड केलेली आहे. Legal services means any services provided in relation to advice, consultancy, or assistance in any branch of law in any manner, and includes representational services before any court or tribunal activity. Okay, what they have said: services supplied by individual advocate, including a senior advocate or a firm of advocates, by way of legal services directly or indirectly. So who is the supplier of service? Who is the supplier of service? Advocates. So they have specified categories: individual advocates, including senior advocate. Now what is senior advocate? Senior advocate is actually a term which is defined in Advocates Act. I think they have certain years completed in the court of law in practice, then they are called a senior advocate. So individual advocates plus senior advocates plus firm of advocates. Correct? So if they are giving service, what kind of service? Legal service. Now what is included in legal service? They have given it to any business entity, in the taxable territory, then that services will become taxable, or that services will become taxable on reverse charge basis. That means this business entity is going to pay tax on the same. But remember, this should be a business entity and not a individual. Or that means if it is a business entity, that means that service should be taken in the course or furtherance of business, no? Because if that service is provided to a business entity, when we can provide a service to business entity? जेव्हा आमच्या बिझनेसचा काहीतरी लीगल मॅटर कुठेतरी कोर्टमध्ये पेंडिंग असेल, किंवा आमच्या बिझनेससाठी आम्ही काहीतरी लीगल ऍडवाइस जर प्रोक्युअर करत असू, देन ओनली रिव्हर्स चार्ज विल बी ऍप्लिकेबल अँड नॉट अदरवाइज. लक्षात येतंय? सो लीगल सर्व्हिसेस जर का बिझनेस एंटिटीला दिले असतील, तर दॅट बिझनेस एंटिटी इज गोइंग टू पे टॅक्स अंडर रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम, अँड नॉट द ऍडव्होकेट्स विल पे टॅक्स. करेक्ट? सो लीगल सर्व्हिस मध्ये सांगितलेलं आहे की कन्सल्टन्सी काय काय येणार लीगल सर्व्हिसेसच्या कॅटेगरीमध्ये. तर फर्स्ट थिंग ऍडवाइस कव्हर होईल, प्लस कन्सल्टन्सी कव्हर होईल, प्लस असिस्टन्स इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ. कुठच्याही ब्रांचमध्ये, मे बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ, or maybe mercantile laws, or maybe there are taxation laws. So any branch of laws. So advice or consultancy or assistance, and includes representation. What do you mean by representation? When they argue on your behalf on the court or before any tribunal. Okay, so all kind of services are covered here if they are provided to any business entity by these suppliers. Who are the categories of suppliers? Individual advocates, senior advocates, and firm of advocates. Okay, now तुमच्या मनामध्ये असा प्रश्न येईल की कंपनी ऑफ ऍडव्होकेट्स असू शकते का? I am not sure, but I think as per Advocates Act, advocates cannot create a company, private limited or public limited. जसं as per CA Act, a chartered accountant cannot create a company. That means a company cannot engage in chartered accountancy profession.
सो असाच रूल तिथेही असणार आहे. अदरवाईज आपल्याला कुठेही लॉ फर्म्सच्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीज दिसल्या असत्या, बट दॅट इज नॉट द केस. इट इज ऍक्च्युली नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस राईट नाव, सो त्याच्याबद्दल फार मोठं डिस्कशन करायला नको. सो द इम्पॉर्टंट थिंग इज, जर ॲडव्होकेट्सने बिझनेस एंटिटीजना लिगल सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली असेल तर इट विल बी कवर्ड अंडर कंपल्सरी रिव्हर्स चार्ज. क्लिअर आहे मॅटर? सो वी हॅव कवर्ड द सेकंड एंट्री. आय थिंक याच्यामध्ये फार मोठा काही खूप जास्त अनालिसिसचा पार्ट नव्हता. जस्ट राईट वन थिंग हिअर, रीड exemption entry also. ह्या संदर्भात एक एक्झम्पशनची एंट्री आहे ऍडव्होकेट संदर्भातली. सो ती तुम्हाला रीड करायची आहे व्हेन यू आर गोइंग टू रीड दिस इन फ्युचर. सो तुम्ही ज्या वेळेला फ्युचर मध्ये हा चॅप्टर रीड कराल तेव्हा तुम्हाला ह्या एंट्री बरोबर ती एंट्री जी आहे एक्झम्पशनची ती सुद्धा स्टडी करायची आहे. ओके, शुअर. सो लेट्स मूव्ह टू द फिफ्थ एंट्री. Okay, so fifth entry is in relation to government. So services supplied by government, by central government, state government, Union territory or local authority to business entity, excluding renting of immovable property and services specified below. सो बेसिकली लक्षात काय घ्यायचं आपल्याला, सप्लायर कोण आहे सर्व्हिसेसचा, तर सीजी किंवा एसजी किंवा एलए किंवा आय थिंक त्यांनी युनियन टेरिटरी सांगितलेली आहेत ना, येस युनियन टेरिटरीज, अँड दे आर सप्लाइंग देअर सर्व्हिसेस. सो दीज आर बेसिकली सप्लायर्स. हे आरसीएम नोटिफिकेशन स्टडी करताना तुम्हाला सप्लायर रेसिपियंट कोण आहे कायम लक्षात ठेवायला हवं, बिकॉज दॅट क्रिएट्स अ कन्फ्युजन अँड दॅट क्रिएट्स अ टॅक्सेबिलिटी प्रोव्हिजन. Because if the supplier is not in that category, then that service will not come in under reverse charge. So reverse charge complementarity, that supplier must be specified, recipient must be that specified category, and the service should be that specified type only. Okay, so unless and until these three conditions are satisfied, then the entry will not be covered under reverse charge. So again, business entity is the recipient, business entity located in taxable territory of India. So now what they have said, services supplied by central government, state government, union territory or local authority into to a business entity excluding. So they are providing every service will come under reverse charge, but excluding which services, renting of immovable property. Means if we have taken on rent any immovable property which is belonging to central government, say for example माझा MIDC मध्ये एक factory आहे and that factory do not belong to me. Okay, I have rented it from the government. So in that case, that will be renting of immovable property. Okay, so that service is not, that service is excluded here, but wait for here. We will come to this point later on. Next is services specified below. Now what services they have specified? Services by Department of Posts by way of speed post, express parcel post, life insurance and agency services provided to a person other than central government, state government, union territory and local authorities. What they have said, services by way of services by Department of Posts. So postal department जे आहे, पोस्ट खातं जे आहे, the services they are giving by way of speed post, express parcel post, life insurance and agency services provided to a person other than central government, state government or union territory government or local authority. That means जर का ह्या सर्व्हिसेस सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा युनियन टेरिटरी गव्हर्नमेंटलाच दिलेल्या असतील, then that will be included, because exclusion is excluding. Correct what they have said, provided to the other person other than central government. पण त्यासाठी पुन्हा तुम्हाला एक्झाम्पशन नोटिफिकेशन मधली एंट्री रीड करायची आहे. सो इथे पुन्हा लिहून ठेवा, रीड एक्झाम्पशन नोटिफिकेशन एंट्री. सो आता आपल्याला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की इफ गव्हर्नमेंट इज सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स by way of speed post, express parcel post, life insurance and other agency services. What they are other agency services? If they are paying your electricity bills or if they are making payments on behalf of you. Okay, so these are kind of agency services. If that services are provided by Department of Posts,
they are excluded from reverse charge, they will come under forward charge. Okay, then if this is the case, then reverse charge will be, these services are excluded from reverse charge. Otherwise, all services provided by central government, state government, union territory government or local authority to a business entity will be taxable under reverse charge basis. थोडक्यात गव्हर्नमेंट स्वतःला जीएसटी पे करायला लावणार नाही. गव्हर्नमेंट विल से की आम्ही सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतोय, तर रेसिपियंटने त्याच्यावरचा टॅक्स जो आहे तो पे करायचा आहे. ओके, आणखी एक्सक्लुजन काय सांगितलेलं आहे, दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. So second point was services in relation to an aircraft or vessel inside or outside the precincts of the port or an airport. Now what do you mean by precincts? Precincts means the nearby areas. Okay, so लगतचे एरियाज, लागूनचा जो परिसर असतो, जो एरिया सराउंडिंग असतं, त्याला प्रिसिंक्ट्स असं म्हटलेलं आहे. Now what they are saying, services in relation to aircraft or vessel inside or outside the precincts of the port or airport. Now what kind of services this will be? तर ज्या वेळेला शिप एखादं बॅक टू द पोर्ट येतं, ऍट दॅट टाइम देअर मे बी सम रिपेअर्स, देअर मे बी सम रिनोव्हेशन्स, देअर मे बी सम व्हॉट वी कॅन से, छोटं मोठं काहीतरी त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम आला असेल तर सो दॅट फॉर रिकव्हरिंग दॅट सर्व्हिसेस तिथे एक वेगळी स्पेस तयार केली जाते, ज्या ठिकाणी ते शिप लॉन्च केलं जाईल, ज्या ठिकाणी ते शिप उभं केलं जाईल, अँड देन दॅट प्रोसेसेस विल बी कॅरीड ऑन इट. सो त्यासाठी एक स्पेसिफाईड स्पेस त्या पोर्ट मध्ये असते. एकतर इट विल बी पार्ट ऑफ दॅट पोर्ट, म्हणजे त्या पोर्ट अथॉरिटीच्या अंडर असते सर्व्हिस असते, किंवा त्या पोर्टच्या जस्ट आउटसाइड तो डेपो किंवा ते जे काही कन्स्ट्रक्शन साठी वेअरहाऊस तयार करतील ते लोकेट केलेलं असतं. सो दे हॅव सेइंग दॅट थिंग की एअरपोर्ट किंवा पोर्ट मध्ये हे ज्या पद्धतीने हे जे सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केल्या जातात इन रिलेशन टू एअरक्राफ्ट ऑर व्हेसल, दॅट सर्व्हिसेस त्या त्यांनी एक्सक्लूड केलेल्या आहेत. ओके, अँड थर्ड थिंग, ट्रान्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑर पॅसेंजर्स. सो ज्या वेळेला सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्सची सर्व्हिस देतं किंवा ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ पॅसेंजरची सर्व्हिस देतं, बेस्ट एक्झाम्पल इज एसटी. ओके, सो ती सर्व्हिस रिव्हर्स चार्जच्या अंडर नाही, बिकॉज इट इज एक्सक्लुडेड फ्रॉम दिस एंट्री. सो ते काय म्हणतात की ह्या 3 सर्व्हिसेस सोडून, सॉरी ऍक्च्युली दॅट सर्व्हिसेस आर 1, 2, 3 अँड 4. सो 4 सर्व्हिसेस सोडून बाकी सगळ्या सर्व्हिसेस जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट, युनियन टेरिटरी जर बिझनेस एंटिटीला देत असेल तरच रिव्हर्स चार्ज ऍप्लिकेबल आहे अँड नॉट अदरवाइज. कुठच्या सर्व्हिसेस आहेत, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही सर्व्हिस तिथे आरसीएम ऍप्लिकेबल होणार नाही असं त्यांनी ह्या एंट्रीत म्हटले, बट वी विल कम टू दिस पॉइंट. नेक्स्ट थिंग इज services by way of posts, then services given in relation to aircraft or vessel in the precincts of the port or outside, and lasting transportation of goods or passengers. So ह्या 4 सर्व्हिसेस सोडून बाकी सगळ्या सर्व्हिसेस सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे बिझनेस एंटिटीला प्रोव्हाइड करेल त्याच्यावरती कोण टॅक्स पे करेल, बिझनेस एंटिटी टॅक्स पे करेल. म्हणजे ह्या 4 सर्व्हिसेसवर कोण टॅक्स पे करायला हवा, जे एक्सक्लुजन मध्ये आहेत, ऑब्व्हियसली हा सप्लायरने म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट, गव्हर्नमेंटने टॅक्स पे करायला हवा. बट वी हॅव टू रीड दॅट एक्झाम्पशन नोटिफिकेशन, आणि एक्झाम्पशन मधून आपल्याला तो विषय पूर्ण क्लिअर होईल. काही ठिकाणी त्यांनी एक्झाम्पशन दिलेलं आहे. ओके, या ओके. सो फिफ्थ ए एंट्री बघा, मी तुम्हाला जे मगाशी म्हटलं होतं की रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीला आपण थोडा स्टार करून ठेवूया. दॅट वॉज बिकॉज दिस फिफ्थ ए नोटिफिकेशन, फिफ्थ ए एंट्री ऑफ दिस नोटिफिकेशन. नाउ इन फिफ्थ ए दे हॅव सेड दॅट services supplied by central government, state government, union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under CGST Act. So they have said central government, state government, union territory or local authority, this was suppliers, and recipient is any person registered under CGST Act 2017. So government ने जर renting of immovable property ची सर्व्हिस दिली असेल तर ती रिव्हर्स चार्जच्या अंडर त्यांनी कव्हर केलेली आहे. ओके, बट ओनली फॅक्ट इज इथे बिझनेस एंटिटी म्हटलेलं होतं रेसिप्ट पहिल्या एंट्री मध्ये, आणि इथे त्यांनी रजिस्टर्ड पर्सन म्हटलंय. ओके, सो काय फरक आहे दोन्ही मधला, मे बी तिथे असं असू शकेल की बिझनेस एंटिटी आहे आणि टर्नओव्हर 20 lakhs पेक्षा कमी आहे, सो आम्ही रजिस्ट्रेशन घेतलं नाही, वी आर नॉट टॅक्सेबल पर्सन, बट वी विल बी लायबल टू पे टॅक्स, आम्हाला आरसीएम बेसिसवर टॅक्स पे करायला लागेल. बट हिअर ओनली रजिस्टर्ड पर्सन जो असेल त्याने जर एखादी प्रॉपर्टी सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट कडून रेंट वर घेतलेली असेल तर त्या रेंटल सर्व्हिसेस वरती टॅक्स कोण पे करेल, रेसिपियंट पे करेल, बिकॉज इट इज कव्हर्ड अंडर रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम अँड हेन्स गव्हर्नमेंट विल नॉट बी लायबल टू पे. सो मगाशी आपण जे MIDCचं प्लॉट रेंटिंगचं एक्झाम्पल बघितलं होतं, इट इज परफेक्टली ऍप्लिकेबल
here. Okay, so we have covered 5 and 5A entries here. ह्या दोन्ही एंट्री तुम्हाला एकदम रीड आउट करायच्या आहेत, so that it will be easy for you to understand. कारण इथे इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड केली आणि परत ती इथे इन्क्लूड करून घेतली, बट या चेंज काय केला, द रेसिपियंट शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन. ओके, सो त्यांनी बिझनेस एंटिटी आहे पण ती रजिस्टर्ड नसेल तर ते ऍप्लिकेबल होणार नाही. पण जर ती बिझनेस एंटिटी आहे आणि किंवा ती रजिस्टर्ड जरी आहे, एवढी एकच क्रायटेरिया आपल्याला 5A मध्ये बघायचा आहे. ओके,